أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر وہاں مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیروں اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلے کی طرف متوجہ نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم رتبہ کم تر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے
रिश्वत, हराम खोरी, सूद, फैसला करने में नाइंसाफी, बुग़्ज़ व कीना और दीगर गुनाहों में तो दिलेर थे, और क़िबले के मसले में हक़ बात मालूम होने के बावजूद बिला वजह झगड़ते थे, और एक ख़ास क़िबले वाला होने को काफ़ी समझते थे। आयत से मालूम हुआ कि अमाल से ईमान मुक़द्दम है, पहले ईमान लाओ फिर नेक अमल करो, क्योंकि जड़ शाखों से पहले होती है। ईमान जड़ है और अमाल शाख है। ईमान में सबसे अव्वल अल्लाह ताला पर ईमान है। मन आमना, जो ईमान लाए। आयत इस हिस्से से लेकर आखिर तक नेकी के 6 अहम तरीके इरशाद फरमाए गए हैं। 1 ईमान लाना, 2 अल्लाह ताला की मोहब्बत, मुस्तहिक अफराद तो अपना पसंदीदा माल देना, 3 नमाज कायम करना, 4 ज़कात देना, 5 अहद पूरा करना, 6 मुसीबत सख्ती और जिहाद में सब्र करना। इनकी तफसील दर्ज झील है। ईमान की तफसील ये है कि एक तो अल्लाह ताला पर ईमान लाए कि वो हय्य, क़य्यूम, अलीम, हकीम, समीओ, बसीर, गनीओ, कदीर, अज़लियो, अबदी, वाहिद, ला शरीका ला है। दूसरा, क़ियामत पर ईमान लाए कि वो हक़ है, इसी में बंदों का हिसाब होगा, अमाल की जज़ा दी जाएगी, मकबूलाने बारगाहे इलाही शफाअत करेंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सआदतमंदों को हौज़े कौसर पर सैराब फरमाएंगे। पुल सिरात पर गुजर होगा, और उस रोज के तमाम अहवाल जो कुरान में आए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, सब हक हैं। तीसरा, फरिश्तों पर ईमान लाए कि वह अल्लाह ताला की मखलूक और फर्माबरदार बंदे हैं, न मर्द है न औरत, उनकी तादाद अल्लाह ताला जानता है। 4 उनमें से बहुत मुकर्रब हैं। 1 हजरत जिब्राईल, 2 हजरत मीकाईल, 3 हजरत इसराफील, 4 हजरत इस्राईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। चौथा, कुतुब इलाहिया पर ईमान लाना के जो किताब अल्लाह ताला ने नासिल फरमाई हक है, उनमें 4 बड़ी किताबें हैं। 1 तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नासिल हुई, 2 इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, 3 सबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, 4 कुरान जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और इसके अलावा हजरत शीस, हजरत इदरीस, हजरत आदम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत से सहीफे नाजिल हुए। 5वां, तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना कि वो सब अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और मासूम यानी गुनाहों से पाक हैं। उनकी सही तादाद अल्लाह ताला जानता है। उनमें से 313 रसूल हैं। याद रहे कि ईमान मुफस्सल जो बच्चों को सिखाया जाता है उसकी असली आयत भी है, और इसके अलावा दूसरी आयत भी हैं। व आतल माला अला हुब्बी, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज माल दे। इससे पहले ईमान का बयान हुआ और अब अमाल का जिक्र किया जा रहा है, और आयत के इस हिस्से में नेकी का दूसरा तरीका बयान किया गया है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुस्तहिक अफराद को अपना पसंदीदा माल दिया जाए। इस आयत में माल देने के 6 मसरफ जिक्र फरमाए गए हैं। 1 रिश्तेदारों पर खर्च करना। हजरत सलमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदार को सदका देने में 2 सबाब हैं, एक सदका करने का और एक सिला रहमी करने का। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका किनारा कशी इख्तियार करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार पर सदका करना है। 2 यतीमों पर खर्च करना। जिस नाबालिग शख्स के बाप का इंतकाल हो चुका हो उसे यतीम कहते हैं। हजरत साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की किफ़ालत करे, मैं और वो किफ़ालत करने वाला दोनों जन्नत में इस तरह होंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला किया। 3, मिस्कीनों पर खर्च करना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन वो नहीं जो लोगों में घूमता रहता है और एक लुक़मा या 2 लुक़मे और एक खजूर या 2 खजूर लेकर चला जाता है। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिस्कीन कौन है? इरशाद फरमाया, जिसके पास इतना माल ना हो उसकी ज़रूरियात से उसे मुस्तगना कर दे और न उसके आसार से मिस्कीनी और फ़कीरी का पता चले ताकि उस पर सदका किया जाए और न वो लोगों से सवाल करता हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लुक़मा रोटी और एक मुट्ठी खुरमा और उसके मिसल कोई और चीज़ जिससे मिस्कीन को नफ़ा पहुँचे, उनकी वजह से अल्लाह ताला 3 शख्सों को जन्नत में दाखिल फरमाता है। एक साहिब खाना जिसने हुक्म दिया, दूसरी ज़ौजा को उसे तैयार करती है, तीसरे खादिम जो मिस्कीन को देकर आता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम्द है अल्लाह ताला के लिए जिसने हमारे खादिमों को भी ना छोड़ा, यानी रहमत से महरूम न किया। 4, मुसाफिरों पर खर्च करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को उसके अमल और नेकियों से मरने के बाद भी ये चीज़ें पहुँचती रहती हैं। इल्म जिसकी उसने तालीम दी और इशाअत की, नेक औलाद जिसे छोड़कर मरा है, या मुसहफ जिसे मीरास में छोड़ा, या मस्जिद बनाई, या मुसाफिर के लिए मकान बना दिया, नहर जारी कर दी, या अपनी सेहत और ज़िंदगी में अपने माल में से सदका निकाल दिया जो उसके मरने के बाद उसे मिलेगा। 5, साहिलों को देना। याद रहे कि सिर्फ उसी साहिल को अपना माल दे सकते हैं जिसे सवाल करना शरई तौर पर जायज़ हो, जैसे मिस्कीन, जिहाद और इल्म दीन हासिल करने में मशगूल अफराद वगैरह, और जिसे सवाल करना जायज़ है उसके सवाल पर उसे देना भी नाजायज़ है और देने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता बाज़ लोगों को सवाल करना जायज़ नहीं होता, लेकिन ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें बग़ैर मांगे देना जायज़ है, जैसे फ़कीर सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आजकल एक आम बला ये फैली हुई है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त चाहे तो कमा कर औरों को खिलाएं, मगर उन्होंने अपने वजूद को बेकार करार दे रखा है। कोई मेहनत करे, मुसीबत झेले, बेमशक्कत जो मिल जाए तो तकलीफ क्यों बर्दाश्त करे। नाजायज़ तौर पर सवाल करते और भीख मांग कर पेट भरते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि मजदूरी तो मजदूरी, छोटी मोटी तिजारत को नंगो हार ख्याल करते और भीख मांगना हकीकतन ऐसों के लिए बेइज्जती और बेगैरती है, माए इज्जत जानते हैं। और बहुत सारों ने तो भीख मांगना अपना पेशा ही बना रखा है। घर में हज़ारों रुपए हैं, सूद का लेन देन करते हैं, ज़राअत वगैरह करते हैं, मगर भीख मांगना नहीं छोड़ते। उनसे कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि ये हमारा पेशा है। वाह साहब वाह, क्या हम अपना पेशा छोड़ दें? हालांकि ऐसों को सवाल हराम है, और जिसे उनकी हालत मालूम हो उसे जायज़ नहीं उनको दे। 6, गर्दनें छुड़ाने में खर्च करना। गर्दनें छुड़ाने से गुलामों और लोंडियों को आज़ाद करना मुराद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान मर्द किसी मुसलमान मर्द को आज़ाद करेगा, अल्लाह ताला गुलाम के हर उज़्व के बदले में आज़ाद करने वाले के हर उज़्व को जहन्नम से नजात देगा। हज़रत सईद बिन मरजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं,
جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی اور میں نے جا کر ان کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں تو اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضا الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے، نیز زندگی و تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر آیت نمبر 8 ترجمہ۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 ترجمہ۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تک تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آپس ہے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نماز ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورا کرنے والے۔ یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شیخ سے یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطے کہ جائز وعدے ہوں۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6 طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے، ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں۔ نیز صبر کے فضائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے تحت گزر چکے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے
اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔